муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом аз телевизионии симои шаҳри Панҷакент манзури шумост. Ассалому алайкум. дар собиқ бинои корхонаи шарбати шаҳри Панҷакент сохтмони маркази тиҷоративу хидматрасонӣ бо 400 нуқта барои соҳибкороне ки пас аз сӯхтор дар бозори Гулистон зиён дида буданд идома дорад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳамроҳии роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент аз ин мавзеъ дида намуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷиҳати бо шароити корӣ ва муҳайё намудани ҷой барои тоҷирон тадбирҳои амалӣ меандешад. дар муддати кӯтоҳ мақомоти маҳаллӣ ҷойи маркази савдоро муайян карда баҳри дар шароити хуби корӣ бо савдо машғул будани онҳо чораҳо андешид. моҳи сеюм аст ки бо мақсади ба зудӣ идома додани фаъолияти соҳибкории тоҷирони бозори Гулистони ҷамъияти матлуботи шаҳри Панҷакент дар собиқ бинои консервабарории шаҳр корҳои сохтмониву ободонӣ меравад. инҷо дар оянда маркази муосири савдо ва хизматрасонӣ ташкил гардида дар масоҳати зиёда аз 780 метри мураббаъ то 400 нуқтаи савдо ва хидматрасонӣ пешбинӣ шудааст. бо мақсади шиносоӣ аз сифат ва рафти корҳои сохтмонӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ҳамроҳ бо сардорону роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Панҷакент ба инҷо омаданд. иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо дар инҷо зиёда аз 100 нафар коргарон бо корҳои рангубор ва ороиши нуқтаҳои савдо машғуланд. гуфта шуд ки пас аз мавриди истифода қарор гирифтани маркази нави савдову хидматрасонӣ тамоми савдогарони бозори Гулистони ҷамъияти матлуботи шаҳри Панҷакент ва дигар савдогарон низ метавонанд дар инҷо бо тиҷорат машғул шаванд. ёдовар мешавем ки моҳи ноябри соли сипарӣшуда бозори Гулистон маъруф бо номи Лата бозор ҳодисаи нохуши сӯхтор ба амал омада тамоми ҷиҳози тоҷирон ба коми оташ рафту зарари калонӣ моддӣ диданд ва мақомоти маҳаллӣ барои тоҷирон ҷиҳати таъмин намудани онҳо бо шароити мусоидии корӣ дар талош буда ҳамчун кӯмак аз фонди раиси шаҳри Панҷакент 300 000 сомонӣ ба онҳо кӯмакпулӣ ҷудо гардид. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба масъулони ширкати бинокорӣ барои дар кӯтоҳтарин фурсат бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ анҷом додани корҳо дастурҳо доданд. гузориши Муинисата Мулоева ва Шоҳҳусайн Солиҳов. масъалаҳои шаҳру шаҳрдорӣ бунёди иншооти ҷашнӣ ва тозаву озода нигоҳ доштани шаҳри босонии Панҷакент таҳти назорати доимии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода қарор дорад. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. дар доираи сазовор истиқбол намудани ҷашни фархундаи давлату миллат 35-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент корҳои бунёдкориву созандагӣ, ободониву хӯрамгардониро ба роҳ монданд. ин аст ки дар доираи нақшаи омодагиҳо ба ҷашни соҳибистиқлолии кишвар наздик 1000 иншооти таъиноти гуногун мавриди истифода қарор дода шуд ки ин ба 101.2% нақша баробар мебошад. илова бар ин мардуми шарафманди шаҳру деҳоти Панҷакент тасмим доранд ки то таҷлили иди истиқлолияти кишвар боз зиёда аз 200 иншооти дигари гуногуни иҷтимоӣ сохта ба истифода диҳанд. бо мақсади шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии иншоотҳои гуногуни тиҷоративу иҷтимоӣ дар маркази шаҳр раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода боздид намуд. роҳбарияти мақомоти маҳаллӣ ба масъулин ҷиҳати таъмиру тармим, рангуборкунии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, майдони парчам дастурҳо дод. ҳамзамон мавсуф аз рафти корҳои сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Зарафшонсоз ки дар масоҳати 1000 метри квадратӣ бунёд мешавад дида намуд. соҳибкор Шавкат Бобозода иттилоъ дод ки дар ин бинои баландошонаи истиқоматӣ аз 150 ҳуҷраи алоҳида иборат буда сохтмончиён аз рӯи меъёрҳои сохтмонӣ фаъолият доранд. супориш дода шуд то намои берунии бино бо сифати хуби миллӣ ва зебо оро дода шавад. иншооти дигаре ки раиси шаҳри Панҷакент дида намуд
ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди манзили баланд буд. ба гуфти соҳибкор Иброҳим Бобоев, бино аз 14 ошёна, 60 ҳуҷраи истиқоматӣ иборат буда, дар масоҳати зиёда аз 600 метри квадратӣ бунёд хоҳад шуд. айни замон зиёда аз 10 нафар сохтмончиён бо бунёди иншооти истиқоматӣ машғуланд. инчунин раиси шаҳри Панҷакент барои ба тартиб овардани канори роҳ, ранг кардани роҳравҳо ва хати махсуси мошингузар, сафолакпӯш намудани роҳҳои пиёдагард, зебову тоза намудани саҳну атрофи биноҳои гуногуни иҷтимоӣ, марказҳои савдову хизматрасонӣ, нуқтаҳои савдо, тарабхонаву ошхонаҳо, дар муҳлати пешбинишуда ба анҷом расонидани сохтмони биноҳои баландошёнаи бунёдшаванда, ташкили ҳашарҳои ободонӣ, омодагӣ ба мавсими сабзкорию гулшинонӣ, шиноидани ниҳолҳои ороишӣ ва дигар корҳои ободонию тозакорӣ ба масъулин дастуру супоришҳо дод. инчунин супориш шуд то номгузории ҳама мағозаву нуқтаҳои савдо аз рӯи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи қонунҳои амалкунанда номгузорӣ карда шуда, номи зебову пурмаънии тоҷикӣ гузошта шавад. ҳамчунин рекламаву шитҳои эълонҳо низ иваз карда шаванд. иншооти дигаре ки дар доираи сафар боздид карда шуд, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди марказ сохтмон мебошад. он аз тарафи соҳибкор Муҳаммадҷон Қурбонов дар маркази шаҳр дар масоҳати 700 метри квадратӣ бунёд мешавад. бинои истиқоматии баландошона аз 15 ошона ва 200 ҳуҷраҳои истиқоматӣ иборат буда, дар назар аст соли 2027 пурра сохта шуда мавриди истифода қарор гирад. чунин шиносоӣ аз рафти корҳои сохтмонии иншооти баландошона дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор сохтмон низ ҷараён гирифт. ҷиҳати сари вақт бо тарҳи миллӣ ва хоса бо сифат анҷом додани корҳо масъулин вазифагузор шуданд. таъкид шуд ки бо бунёди биноҳои баландошона Панҷакенти Бостонӣ ба шаҳри зеботару муосир табдил гашта, рӯз аз рӯз ободу зебо мешавад. пас биёяд ҳама сарҷамъона шаҳри худро тозаву озода нигоҳ дорем. чуноне гуфтанд, шаҳри ман хонаи ман. месазад ки ободиву тозагиро аз манзили зист, маҳал ва кӯча оғоз намоем. гузориши Муинса Тамулоева ва Шоҳусайн Солеҳов. барномаро идома медиҳем. бо мақсади шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, дастгирии ниёзмандон, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар ҷамоати деҳотии Косадарош сафари кории навбатӣ анҷом дод. зимни сафари кори раиси шаҳр ҷамоати деҳоти Косадарош аз буғи интенсивӣ ва яхобмонӣ дар хоҷагии деҳқонии Темир ва Роҳатой дар мавзеи Мармар дидан намуд. барои омодагӣ барои фасли баҳор ва парвариши хуби ниҳолон ба масъулин супоришҳо дода шуд. зимни сафари кори худ раиси шаҳр аз рафти корҳои сохтмонии бинои боғчаи кӯдакона барои 250 нафар аз ҷониби соҳибкор Раҷабов Нарзулло воқеъ дар деҳаи Нови Чомоқ дидан намуд. Абдухолиқ Холиқзода бо тамоми шароити тарбияи кӯдакон дар лоиҳаи мазкур шинос шуда, ба соҳибкору сохтмончиён барои бунёди бинои муосири боғча ки дунёи поку биолоиши тарбиятгирандагонро рангин менамояд, баҳои арзанда дод. дар идома Абдухолиқ Холиқзода аз рафти барқарорсозии пойгоҳи обкашӣ дидан намуд. пойгоҳи мазкур дар деҳаи Косатароши ҷамоат ҷой гирифта, барои тезонидани корҳои барқарорсозӣ масъулин вазифадор гардиданд. ҳамчунин аз рафти корҳои сохтмонии бинои синфхонаҳои иловагӣ воқеъ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 86 деҳаи Нови Чомоқ боздид гардид. гуфта шуд ки бо зиёд шудани шумораи хонандагон дар муассисаи мазкур мушкили ҷои нишаст ба вуҷуд омада, бо бунёди синфхонаҳои иловагии мазкур он аз байн хоҳад рафт. таъкид гардид ки амалӣ гардидани барномаҳои гуногуни давлатӣ дар самти таъмини пешрафту рушди маориф, сохта ва ба истифода додани иншооти гуногуни соҳа, таъмини таълимгоҳҳо бо таҷҳизоти муосир, иштирок ва ғолибияти устодон, омӯзгорону мураббиён ва хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар озмунҳои касбию фаннӣ ва қадршиносии онҳо аз ибтикори самарабахши ҳукумати мамлакат ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ҳисоб рафта, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия ва рушди маорифи миллӣ мусоидат менамояд. раиси шаҳр барои дар муҳлати пешбинишуда ва бо сифати хуб ба истифода додани онҳо ба масъулин дастур дод. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшо Тошев.
در شهر پنجکент سال 2025 یک گرمخانه زمانوی با مبلغ 6 میلیون سومانی با 10 جای کاری و مساحت 7392 متر کوادراتی بنیاد گردید. در مجموع در 2 سال اخیر در همکاری با شریکان رشد و بخش خصوصی 85 عدد گرمخانه تجارتی و عائلوی ساخته به استفاده داده شده است. یکی از چنین گرمخانه‌ها در شهرک سوغدیان با مبلغ گذاری کارخانه مشترکی سرافشان ساخته شده است و در آن نوع‌های گوناگونی کبودی‌ها پرورش کرده می شود. همچنین در میدان اطراف گرمخانه نوع‌های گوناگونی نهال‌های آرایشی نیز شناخته شدند. ضمن بازدید از گرمخانه برای استفاده با ثمر هر وجب زمینی آن رویانیدن حاصل فراوان پمیدور و بادرینگ و کبودی‌ها در آن مسئولین دستور سپارش‌ها گرفتند. ساکن دهه کوسه‌تراش دهاتی کوسه‌تراش شهر پنجکент زینورا لطیف‌زاده همگی 7 سال دارد. او با امر تقدیر و بیماری از پای روان محروم گردیده است. ضمن سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده او را عیادت نموده به او عروبچه معیوبه تحفه کرد. شادی او را حد و کنار نبود. در این سفر همچنین ساکن دهه نوی چماق معیوب گروه یکم سهراب سلاموف نیز عیادت کرده به او عروبچه معیوبی و مواد خوراکه تقدیم گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در رفت سفر کاری با فعالیت و رفت بنیاد کارگاه خرد دوزندگی و نقطه دندان پزشکی صاحبکار ایلهام اسرائیلوف در دهه چهارباغ است. در کارگاه دوزندگی 12 نفر بانوان دهه به کار جلب شده، 3 نفر دکتر و کارمند میانه طبی با کار افتادگان در نقطه دندان پزشکی خدمت طبی می رسانند. در ادامه سفر با مسئولین بنیاد پایگاه آبکشی و تجدید کانال در دهه کوسه‌تراش که با مبلغ گذاری کارخانه مشترک زرافشان برای آبیاری 160 گکتار زمین در موضع دشت کلان ساخته می شود شناس شده برای وسعت دادن کارها سپارش داده شد. گزارش مرتبه رحمون و طلبشاه تاشف. با اقدام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون در جمهوری تاجیکستان برنامه نهالشینانی قبول شده است. مطابق برنامه مذکور با اشتراک رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده در نزد مجسمه اسماعیل سامانی نهال‌های همیشه سبز شناخته شد. میدان استقلال شهر پنجکent که مجسمه اسماعیل سامانی برج نشان و پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان اینجا قد افروختند، با طرح‌های زیبا، درختان همیشه سبز و فواره‌ها به جای دوست داشته سیر و گشت ساکنان و مهمانان برگزاری عیدهای دولتی و ملی تبدیل یافته است. برغم سردی هوا و باریدن برف اینجا با اشتراک رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده، کارمندان مقامات شهرداری و خواجگی و منزلی کمونالی حشر نهالشینانی برگزار شد. در این مکان زیبا با طرح معین ده‌ها بیخ نهال درختان آرایشی در کنار شاهراه خیابان رودکی شهر صدها بیخ گل‌های به سرما تاب‌آور شناخته شدند. هیئت رهبری و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی و اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکent تصمیم گرفتند که فعالیت خویش را در اساس دستور و سپارش‌ها و نشاندادهای پیام پیشروی معظم ملت سرور دولت محترم امامعلی رحمون سپارش‌های پروتکلی اگنتی تاجیک استاندارد مورد عمل قرار دهند. در مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استانداردی شهر پنجکent تحت رهبری سرداری مرکز حبیبزاده امیدجان مشورت وسیع کاری برگزار گردید. در آغاز این مشورت امیدجان حبیبزاده با حاضرین اطلاع داد که سنه 7 ینوری سال روان در اگنتی تاجیک استانداردی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه هیئت مشاوره برگزار گردید که ضمن آن اساساً فعالیت این ساختار نظارتی در سال 2025 تحلیل و بررسی گردیده برای سال 2026 نقشه و وظیفه ها مشخص و معین شدند. در مشورت تاکید شد که در اساس قرار جلسه هیئت مشاوره اگنتی تاجیک استاندارد نزد
حکومت جمهوری تاجیکستان در نزد رهبریت و کارمندان مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارتی شهر پنجکن نقشه‌های مشخص گذاشته شده است. در مشورت باری دیگر از همه سرداران شعبه‌ها، بخش‌ها و کارمندان مسئول مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندار دعوت به عمل آورده شد که آنها باید در سال 2026 در زمینه نشاندادهای پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرارهای جلسه هیئت مشاوره از 7 ینوری سال روان و دیگر سپارش‌های مقامات بالایی باید مسئولیت جدی مناسبت نموده در سال 2026 در سال تجلیل 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان باید مسئولیت بلند در تطبیق نقشه‌ها وسط کارهای ترغیباتی و تشویقاتی بلند برداشتن معرفت مردم و در زمینه قانون‌های عملکننده ساحه استانداردهای دولتی جهت حمایه بازار استعمالی از مال و محصولات پس‌صفت خطردار و در این زمینه حفظ حقوق‌های استعمالی شهروندان تدبیرهای مشخص را عملی سازند. در خاتمه این مشورت کاری سرداران شعبه و بخش‌های مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکن نیز تاکید کردند که در زمینه دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و قرارهای جلسه هیئت مشاوره اگنتی تاجیکستان در نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت خویش را باز هم گسترش بخشیده برای آمادگی به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. تأمین آب‌های نوشاکی و پلیزی، فعالیت شبکه‌های تشناب و کانال و پایگاه‌ها برای بهداشت زندگی مردم و رشد کشاورزی خیلی ضرور است. ضمن نشست مطبوعاتی رهبران کارخانه فرعی دولتی آبرسانی و کانالیزاسیا، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، کارخانه آبدهات به سوال‌های خبرنگاران پاسخ‌های مشخص دادند. در نشست مطبوعاتی با اشتراک رهبریت کارخانه دولتی فرعی آبرسانی و کانالیزاسیای شهر پنجکن، اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان، کارخانه آبدهات، خبرنگاران اساساً پیرامون فعالیت این مؤسسه‌های خدمت رسانی از روی نتیجه‌های جنبست سال 2025 و نقشه و وظیفه‌های آینده سوال‌های خود را مطرح کردند. از روی اطلاع سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان عبادالله منصورزاده عین زمان در موازنه این اداره 6 کانال، 18 پایگاه آبکشی شامل بوده 10 اساسیه استفاده برندگان آن با این اداره همکاری دارند. سال 2025 از طرف اداره برای آبیاری بیشتر از 16,000 گکتار زمین در شهر پنجکن و 500 گکتار زمین در ناحیه عینی خدمت رسانی به عمل برآورده شد که این نشان داد نسبت به سال 2024 1 میلیون متر مکعب زیاد بوده 104% را تشکیل می‌دهد. به خبرنگاران از طرف سردار کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیای شهر پنجکن نورزاده حبیب الله اطلاع داده شد که سال 2025 از طرف کارخانه برای باز هم بهتر نمودن تامین آبی نوشاکی فعالیت شبکه‌های کانالیزاسیونی و اندیشیدن تدبیرهای آبادانی یک قطار کارهای مشخص انجام داده شدند. تاکید گردید که در دوره سال 2025 همگی به مشتریان
با مبلغ 5,417,723 سومانی خدمت رسانیده شد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2024 1,179,581 سومانی زیاد می باشد. از روی اطلاع نورزاده حبیبالله عین زمان تامین آب نوشابه با مشتریان در شهر پنجکن با ریجه مقرر شده جریان گرفته هر شبانه روز از 16 تا 18 ساعت آنها با آب نوشابه تامین می شوند. به سوال خبرنگاران درباره مورد استفاده قرار دادن شبکه های نوی آبرسانی، نورزاده حبیبالله به حاضرین اطلاع داد که واقعاً در شهر پنجکن در دایره همکاری های حکومت جمهوری تاجیکستان با شریکان رشد لایحه از نوسازی شبکه های آب و تشناب به انجام رسانیده شد. ما تصمیم گرفتیم که ماه مارس همه کارها در این سمت مکمل می شوند و پس از نصب حسابکنک‌های آبی برای فعالیت این شبکه نو امکانیت‌ها فراهم آورده می شود. همزمان نورزاده حبیبالله از مشتریان احترامانه خواهش نمود که باید آنها پیش از همه آب را صرفه نمایند. برای سری وقت پرداخت کردن مبلغ‌های آن از طریق غیر نقدی تدبیرها اندیشند و جهت سری وقت نصب حسابکنک‌های آبی که عامل اساسی صرفه آب و بهتر شدن تامین آن می باشد با کارخانه دولتی فرعی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکن همکاری را گسترش بخشند. از روی اطلاع سردار اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری حوزه دریای زرافشان عبادالله منصورزاده عین زمان با مقصد در فصل زمستان به یخابانی فرا گرفتن زمین ها و باغات در کانال های خلیفه حسن، مرغیدر، تخسنکاری، یعنی فرمیتن و کشتودک آب دائمی تامین شده است و او تاکید کرد که اگر از طرف اساسیه های استفاده برندگان آب و دیگر استفاده برندگان آب مبلغ های قرض کارخانه پرداخت کرده شود برای باز هم بهتر نمودن صفت تامین آب سری وقت انجام دادن تعمیر کانال های ماگسترالی و پایگاه های آبکشی امکانات های کارخانه باز هم زیادتر خواهد شد. در این نشست مطبوعاتی از طرف راهبر کارخانه آبدهات فرخ امیرخانov به خبرنگاران تاکید شد که عین زمان از طرف این کارخانه در جماعت دهاتی سرس برای تامین آب به ساکنان این جماعت کارهای مشخص انجام داده شدند. در دهه باستانده و دیگر دهه‌های جماعت سرس برای بهتر نمودن تامین آب نوشابه با مبلغ گذاری شریکان رشد از جمله صندوق آقاخان یک قطار تدبیرها اندیشیده می شود. راهبر کارخانه آبدهات اصرار داشت که ما همکاری را با دیگر کارخانه مصرفی که در دهات پنجکن به تامین آب مشغول هستند گسترش بخشیده در آینده تمام امکانات ها را برای تامین آب نوشابه برای ساکنان جماعت های دهات نیز عملی خواهیم کرد. در نشست مطبوعاتی تاکید گردید که با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکن برای تعمیر و از نوسازی و پرره بتونریزی کردن کانال های مرغیدر و خلیفه حسن لایحه آماده شده است و در صورت سری وقت وارد شدن مبلغ ها برای از نوسازی این کانال ها تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. خبرنگاران درباره به شهر پنجکن پیوست نمودن آب کولهای هفت‌کول نیز سوال دادند. مسئولین اطلاع دادند که واقعا این یک پیشنهاد خیلی جالب است. در صورت دریافت مبلغ ها و سرچشمه های آن ما می توانیم آب هفت‌کول را به شهر پنجکن پیوست نماییم که آن همه طرفه از جهت اکولوژی
تازه بوده برای تامین مردم شهر باستانی پنجکین مشکلات مالی و تکنیکی به مراتب کمتر خواهد شد. در نشست مطبوعاتی بار دیگر راهبران اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری، کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسیا، کارخانه آبدهات با نمایندگان واسطه های اخبار عامه اطلاع دادند که یکی از عامل‌های اساسی بهتر شدن فعالیت این ساحه‌ها به همکاری با روزنامه و مجله‌ها، تلویزیون و رادیو نیز مربوط است. ما می‌خواهیم که من بعد از طرف کارمندان واسطه های اخبار عامه برای بلند داشتن معرفت اکولوژی، استفاده صرفه‌کارانه آب، سری وقت پرداخت نمودن مبلغ‌های آن و در مجموع جهت تامین آب‌های پالیزی و آب نوشابه آنها مساعدت می‌نمایند. به سوال‌های خبرنگاران درباره زیاد شدن بنیاد بناهای بلند آشیانه، تامین آنها با آب نوشابه و خطهای کانالیزاسیونی، نورزاده حبیب الله اطلاع داد که عین زمان بعضی نقشه ها جهت بنیاد یک شبکه معاصری آب و تشناب از جمله کانالیزاسیونی در پنجکین به نقشه گرفته شده است. در آینده ما کوشش میکنیم که با صاحبکارانی که امروز به بنیاد بناهای بلند آشیانه مشغول هستند همکاری نماییم. در صورت بنیاد شبکه های تشناب و آب که خلاف طلبات معماری شهر پنجکین و شرط های تکنیکی کارخانه دولتی فرعی می باشد، ما تصمیم گرفتیم پیش از همه صاحبکاران، آنهایی که با بنیاد بناها مشغول هستند، با کارخانه دولتی فرعی آبرسانی و کانالیزاسیون شهر پنجکین مشورت نموده در این سمت مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان تدبیرها اندیشیده شود. همینطور در خاتمه این نشست مطبوعاتی بار دیگر راهبران این کارخانه هایی که فعالیت آنها بر رشد ساحه کشاورزی و شهر و شهرداری خیلی مهم است اطلاع دادند که تمام فعالیت ما در سال 2026 سال فرخنده 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با اصلاح کمبودی‌های سال 2025 سر وقت آماده ساختن پایگاه‌های آبکشی به موسم نوی کشت و کار و از ماه مارس آغاز نموده جهت به مردم پیشنهاد کردن خطهای آبی نوشابه از روی لایحه نو و نصب حسابکنک‌های آبی می باشد که در این سمت ما با همکاری با مردم، راهبران تشکیلات و کارخانه ها و کارمندان واسطه های اخبار عامه بیشتر نیاز داریم. گزارش عباس همراهزاده و اسماعیل خالف. در سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بلند برداشتن سطح و صفت خدمترسانی طبی جایگاهی مخصوص دارد. وابسته به جنبسته فعالیت در سال 2025 و نقشه های نو برای سال 2026 رهبریت مؤسسه های تندرستی ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران معلوماتی مفصل دادند. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. در بیمارخانه مرکزی شهر پنجکین با اشتراک راهبریت بیمارخانه مرکزی، کمک اولیه طبی سانیتاری، مرکز ویروسی نارسایی مسئولیتی آدم، مرکز نظارتی دولتی و سنتری و اپیدمیولوژی، مرکز تامینات بی‌خطری آذوقه‌واری نشست مطبوعاتی برگزار گردید. نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه با راهبریت این ساختارها درباره جنبست فعالیت سال 2025 و نقشه‌های منبعد سوال‌ها پیشنهاد کردند. وابسته به سوال‌های خبرنگاران درباره تشخیص و پیشگیری ویروسی نارسایی مسئولیتی آدم، بیماری‌های
بیماری‌های سیرویتی و غیر سیرویتی، ففت مادر و کودک، تأمین تجهیزات زمانوی، برقرار کردن مؤسسه‌های طبابتی در دهه‌های دوردست، نرسیدن طبیبان اولوی، تأمین کادرهای جوان با جای کار و دیگر سمت‌های فعالیت ساحه تندرستی خبرنگاران سوال‌های خویش را پیشنهاد کردند. از روی اطلاع راهبریت بیمارخانه مرکزی عین زمان، ویروس نوراسایی مسمومیت آدم در سال 2024 27 نفر و در سال 2025 36 نفر دریافت کرده شده است. راهبریت مرکزی ویروس نوراسایی مسمومیت آدم به روزنامه‌نگاران اوید تشخیص و طبابت و شخصان گرفتاری بیماری ویروس نوراسایی مسمومیت آدم که رایگان است سخن کرد. در نشست مطبوعاتی نماینده مرکز نظارتی دولتی سنتری اپیدمیولوژی به خبرنگاران اظهار داشت که بیماری هپاتیت و بیماری بروسلوز در جماعت دهاتی فراب در بین اهالی سال تا سال زیاد شده ایستاده است و قید نمود که باید چاروای کلان و معده امکوبی کرده شود. از طرف راهبریت مرکز تامینات بخطری عضوقواری و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه خبر داد که برای پیشگیری بیماری‌های چاروا و امگذرانی در اکثر جماعت و دهات شرایط‌های ضروری تامین کرده. در این مسئله تامین کادرهای صاحب اختصاص نیز ضرور میباشد. درباره فعالیت ترغیبات تشخیص و طبابت بیماری‌ها از طرف نماینده کمک اولیه طبی سانیتری به خبرنگاران گفته شد که فعالیت طبیبان اولوی تحت نظارت قرار داشته. در همه شعبه‌های درمانگاه مرکز سلامتی برای تشخیص بیماری‌ها امکانیت‌ها سال تا سال بهتر می‌شود. گزارش دلشاد حلیمова و شاه حسین صالحов. در زمینه نقشه کارهای ترغیباتی ملاقات سرداری خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکент باباجان امینزاده با ساکنان جماعت‌های دهاتی اموندره و یوری برگزار گردیده. در کوچه و محله‌های شهر جهتی به ممانعت حرکت کردن نقلیاتی آتش‌نشانی تدبیرها اندیشیده شد. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. تحلیل‌ها نشان دادند که پیشگیری از حادثه‌های سوختار برای هر یک شهروند تشکیلات و کارخانه خیلی ضرور است. حادثه سوختار که ماه نوامبر سال 2025 در بازار گورستانی شهر پنجکент با وقوع پیوست باعث تشویش و اضطراب و زیان‌های مادی صاحبکاران گردید. از طرف راهبریت خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکент جهت شرح و ایضاح قانون و قاعده‌های سوختار پیشگیری از حادثه‌های سوختار یک سلسله تدبیرها عملی شدند. تحت راهبری سردار خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکент باباجان امینزاده گروه‌های کاری این ساختار با ساکنان دهه‌های اموندره، یوری و ویشیست ملاقات صحبت‌های خیلی صمیمانه و هدفناک را انجام دادند. سردار خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر پنجکент باباجان امینزاده ضمن این ملاقات با ساکنان جماعت‌های دهاتی اموندره و یوری بار دیگر از آنها دعوت نمود که پیش از همه عادی‌ترین قاعده‌های ضد سوختار را رعایت کنند. زیر بامپوش‌ها گذاشتن علف و همزمان رعایت نکردن طلبات تکنیکی بی‌خطری در وقت پیوستن خطهای برق و استفاده از هیزم، انگشت و دیگر تجهیزات برقی آنها پیش از همه به قاعده‌های ضد سوختار اهمیت جدی دهند، زیرا امروز یک عمل نادرست میتواند برای عائله‌ها یک مشکلاتی را پیش آورد و یک سوختار عادی به مردم زیان‌های کلان میرساند که چنین ملاقات و صحبت‌ها امکان می‌دهد مردم باید جهت پیشگیری از حادثه‌های سوختار خیلی جدی مناسبت نمایند. دیگر مشکلی که در شهر پنجکент و دهات آن به مشاهده می رسد تنگ و وجود داشتن بعضی مانع‌ها در راه حرکت نقلیات مخصوص گردانیده شده
оташнишонӣ мебошад. бо ин мақсад гурӯҳи корӣ хадамоти давлатии оташнишонии шаҳри Панҷакен таҳти роҳбарии сардори ин хадамот Бобоҷон Аминзода дар кӯчаҳои шаҳри Панҷакен барои ҳаракати нақлиёти оташнишонӣ роҳҳоро васеъ карданд, дарахтонро буриданд. аз мардум хоҳиш карданд ки дар чунин роҳҳо иншооти иловагӣ бунёд накунанд, нақлиётро нагузоранд, то дар ҳолатҳои фавқулода воситаҳои нақлиёти соҳавӣ метавонанд сари вақт оташро хомӯш гардонанд. сардори хадамоти давлатии оташнишонӣ Бобоҷон Аминзода мақсаду мароми ин тадбирҳоро чунин шарҳ дод. дар раси нақши чорабинои раиси хадамоти давлатии оташнишонии вилояти Суғд ва нақши чорабинои қисм имрӯз мо тасмим гирифтем барои омӯзиши кӯча ва пасткӯчаҳои шаҳри Панҷакен бо ҷалби нақлиёти оташнишонӣ корҳои омӯзишро дар байни ҳайати шахсӣ гузорем. дар вақти омӯзиши кӯча пасткӯчаҳо муайян карда шуд ки дар бисёр кӯчаҳо пасткӯчаҳои шаҳри Панҷакен аз ҷумла дар маҳаллаҳо роҳҳои нақлиёт бо ҳар гуна монеаҳо банд карда шудааст ки нақлиёти оташнишонӣ сари вақт ба ҷои ҳодисаи сӯхтор расида наметавонад. бинобар ин аз тарафи ҳайати шахсӣ ва раисони маҳалло роҳҳои мошингузар тоза карда шуда аз раисони маҳалло хоҳиш карда мешавад ки он кӯча пасткӯчаҳое ки имрӯзҳо бо ҳар гуна монеаҳо банд карда шудааст барои сари вақт ба ҷои ҳодисаи сӯхтор рафта аз ҳар гуна монеаҳо озод мемонанд. аз ҷумла аз шохҳои дарахтоне ки роҳҳои мошингузарро банд карданд аз онҳо тоза карда шаванд. воқеан имрӯз мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен бояд қоидаҳои зидди сӯхторро бо як эҳсоси баланд риоя намоянд, зеро як амали нодуруст ва як бемасъулиятӣ метавонад ба сӯхтори калон табдил ёбад ки оқибатҳои он барои ҳар як инсон ногувор аст. гузориши Аббос Ҳамросода ва Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. ба таваҷҷӯҳи мардуми Панҷакент ва меҳмонони диёри Босонямон расонида мешавад ки санаи 31 январи соли равон соати 9 мутобиқи нақшаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент дар мавзеи Қавола ба муносибати ҷашнвораи ниёгони тоҷик сада чорабиниҳои идонаи адабию фарҳангӣ бо ташкили намоишгоҳҳо баргузор мегардад. иштирок дар ҷашни сада ифтихори миллӣ буда ба шаҳрвандон фараҳу шодмонӣ мебахшад. марҳамат ба иди сада. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.